الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جمعہ بابرکت دن، جیسا کہ ہر جمعے میں ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں، مقصد دین کو سیکھنا ہوتا ہے، نہ میں نے کوئی خود نمائی خود ستائی کرنی۔ اللہ مجھے محفوظ رکھے، اللہ مجھے معاف کرے اگر دل میں شائبہ تک آئے کہ میں اپنی خود نمائی خود ستائی اپنی مشہوری کر رہا ہوں، تو اس سے اللہ پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور نہ ہی آپ کسی کو دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ میرا مقصد ہے دین سمجھنا اور سمجھانا، آپ کا بھی مقصد ہے دین سمجھنا اور سمجھانا، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو دین کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی ڈگری لینی ہے یا ہم نے کوئی امتحان پاس کرنا ہے، نہیں، اس پوری زندگی کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ ہم نے دین کو کیا سیکھا اور کیا عمل کیا، سارا دار و مدار۔ یہ تو کسی کی 50 سال ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80، 90، 100، کسی کی 100 ہو جائے گی۔ اب سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص 100 سال کی عمر والا ہے یا ہو کر مرا، اب خال آنے لگ گئی اطلاعیں کہ جی فلاں ایک، اب فلاں ایک ہوتا جا رہا ہے 100 کے قریب، تو میکسیمم 90، 70، 80، 90، 100۔ تو یہ جو زندگی ہے جس کو ہم 50، 60 سال پہلے 12، 14 سال لاپرواہی میں بیت جاتے ہیں، بالغ ہونے تک ویسے ہی حساب کتاب نہیں ہے، اور پھر عمر آخر میں جب آتی تو ویسے بندے کو حساب کتاب کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ ہاں، جو دین کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں، یہ شہادت ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ٹل اینڈ ان کے حواس بھی قائم رہتے ہیں اور اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو عام اپنے عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنی ہوش کھو بیٹھتے ہیں، وہ جو بچوں کی طرح زندگی ہو جاتی، بچوں کی طرح ضدیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو جو دین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو
تو یہ جو 50 60 70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کا انحصار دین سیکھنے پر ہے، اور پھر اس دین کو سیکھ کر اس زندگی کو جو ہم نے بسر کرنا ہے اس پر انحصار ہے اگلی زندگی کا۔ اور یہ جو اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان میں ایک دن آنے والا ہے جس کو کہتے ہیں قیامت کا دن، ہم سمجھتے ہیں شاید وہ ایک دن ہے تو ایک ہی دن، لیکن کان مقدارہ 50 عاما، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اس کا عرصہ 50,000۔ یہ جو 60-70 سال کی بڑی فکر ہے ہمیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے عالم برزخ میں مٹی کے نیچے گزارنا، اس کی فکر نہیں ہے، اور اس کے بعد نیچے والے کا تو پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن اوپر والے دن کا پتہ ہے 50,000 سال کا ایک دن آنے والا، اس کے بعد فائنل فیصلہ ہوگا کہ جنت منزل ہے یا خدا نخواستہ دوزخ منزل ہے۔ پھر اگر جنت منزل بن گئی تو نعمتیں ہی نعمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، مزے ہی مزے، عیش کی زندگی، کان فی عیشۃ راضیہ، من پسند زندگی میں، اس کا ترجمہ من پسند۔ من پسند کیسے؟ جو چاہے گا وہ ملے گا جنت میں، جو چاہے گا اللہ ہر خواہش پوری کرے گا۔ وہ اس زندگی تک پہنچنے کے لیے بیچ میں عالم برزخ قبر کا اور یوم القیامت، قیامت کا دن ہے۔ اب قیامت کے دن کو ہم نے جو سمجھا ہے جو کہ ایک دن ہے، ایک دن نہیں ہے، 50,000 سال کا عرصہ ہے، اور اس کا تعارف آج کروانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے اپنے آپ سے۔ اس کا تعارف اپنے آپ سے کرواتا ہوں، آپ بھی سنیے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے اور سیکھنا ہے۔ سورہ قیامت میں 29ویں پارے کی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ۔ نفس کی عام پر چند قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو میرا اور آپ کا سب کا ہے، جو ہر ایک کو گناہ کی طرف ہی لگاتا ہے۔ امارہ امر سے ہے، حکم دینا۔ تو نفس جو ہمارے اندر بنیادی طور پر امتحان کے طور پر رکھ دیا گیا، وہ نفس امارہ ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی غلط خیال ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، دوسرے لفظوں میں شیطان یہ کام کرتا ہی رہتا ہے مسلسل۔ اور پھر جب مجھے عقل آ جاتی ہے، مجھے کچھ ہوش آ جاتی ہے، مجھے کوئی سمجھ آ جاتی ہے، مجھے کچھ شرم آ جاتی ہے، مجھے کچھ حیا آ جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، تو اندر ایک نفس میری اس شرم اور حیا کے نتیجے میں اندر ایک نفس پیدا ہو جاتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، کیا کرتا رہا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا۔ اس نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جو نفس ملامت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے۔ آپ کسی سے چھپ کر بھی کر لیں، آپ کے جرم کو، گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے اندر ایک ضمیر نام کی چیز ہے جو کہے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ عدالت میں 100 گواہ پیش کر کے غلط کام کو اپنے حق میں فیصلہ بھی کروا لیں گے، لیکن آپ کے اندر ایک اللہ کا نظام بیٹھا ہوا کہے گا ضمیر کہ نہیں، تو نے یہ غلط کیا، تیرا حق بنتا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک جھگڑا پیش ہوا۔ 2 لوگ آئے، ایک نے کہا جی اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تب رجسٹریاں ہوتی نہیں تھی، انتقال ہوتے نہیں تھے، کاغذات لکھت پڑھت ہوتی نہیں تھی، ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو اس نے اپنی زمین اس کو بٹائی پر دی تھی، یا مزارعت پر، یا توفتاً کسی طرح عارضی طور پر دی تھی، تو اس نے قبضہ کر لیا۔ اب مالک آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی، اس کو بلا لیا گیا، اس نے کہا جی نہیں جی یہ اس کی نہیں ہے، ہی میری۔ اب کیا ہے طریقہ اسلام میں، کیا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ 2 گواہ پیش کرے، 2 ثبوت پیش کرے کہ یہ مال اس کا ہے۔ ثبوت کے بغیر نہیں ہے کوئی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ گواہ لاؤ، اس نے کہا جی گواہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، اس کی میری بات ہوئی تھی، یہ مکر گیا، اب میں گواہ کہاں سے لاؤں،
लिखत पढ़त स्टाम्प रजिस्ट्री इंतकाल होता नहीं था। आपने फरमाया अगर तेरे पास गवाह नहीं है तो फिर इससे कसम ले लेते हैं। सुन लो, ये इस्लाम का तरीका है। मैं कहता हूं किसी पर इल्जाम लगाता हूं ना कि ये चीज मेरी है, तो मेरे से गवाह मांगे जाएंगे, सबूत पेश करो। और अगर मैं सबूत पेश कर दूं तो वो मेरे हक में फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सबूत पेश नहीं कर सकता, मैं कहता हूं मेरे पास सबूत गवाह नहीं है, तो फिर जिस पर इल्जाम लगा है फिर भी उसको आजादी नहीं, फिर उससे कसम ली जाएगी, तू कसम खा कि ये चीज तेरी है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे पास अगर गवाह नहीं है तो फिर इससे कसम ले लेते हैं। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये बड़ी झूठी कसमें खाता है, इसने तो ऐसे उठा जानी है, कसमों में ये बड़ा है। वो फिर तो हड़प कर गया मेरी जमीन, कसम से तो नहीं छोड़ेगा ये। आपने फरमाया अगर तेरे पास गवाह नहीं है तो सिवाय इसकी कसम के और तेरे पास कोई चारा नहीं है। अब वो चुप कर गया। उसको कहा कसम दो। जब वो कसम के लिए तैयार होने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बात मेरी सुन लो। वो जो कसम देने लगा था, एक बात मेरी सुन लो फिर कसम दो। उसने अर्ज की, जी फरमाइए। आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे का हक नाजायज तरीके से हड़प कर लिया तो क़यामत के दिन वो जहन्नम की आग अंगारे बनकर उसके सामने आएगा, उसके पेट में दाखिल होगा। वो जो कसम उठाने लगा था, कहने लगा नहीं जी माल इसका, ये मेरा तो है ही नहीं है। ये वो थे जिन्हें आखिरत की फिक्र थी। ये वो थे हजरत माइज़ा सलमी जिन्हें आखिरत का डर था कि या रसूलल्लाह मेरे से ज़ना होगा, मुझे पाक करें। उन्हें अपने आप को पाक करने की धुन सवार थी। ये नहीं थी कि कोड़े लगेंगे, ये फिक्र नहीं थी कि संसार करके हलाक कर दिए। एक औरत आई, मेरे पेट में बच्चा है हराम का, मुझे पाक करें। आज तो बड़ी बदनामी होती है ना, लेकिन क़यामत की बदनामी को किसी ने समझा ही कुछ नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। तो क़यामत की बातें हो रही हैं। फरमाया वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूं नफ्स लव्वामा की। अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा। सुनो क्या कहता रब्बे कायनात, क्या इंसान ने यह समझ लिया है कि हम इसकी हड्डियों को दोबारा नहीं जमा करेंगे? कहता है जी बोसीदा हो जाएंगी, मट्टी हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, कब्र में कीड़े खा जाएंगे, सब कुछ क्या बचेगा? बोसीदा हड्डियां बचेंगी, जर्रा जर्रा हो जाएगा। तो उसने पहले बता दिया फमन यामल मिस्काल जर्रातिन, तेरे जिस्म के जर्रे तो दूर रहे, तेरे अमल के जर्रे जर्रे से भी हिसाब होना है, जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। वो बड़ा बरीक बीन है, लतीफुन खबीर है, बड़ा बरीक बीनी से और हर बात से बाखबर है वो। ये गलत फहमी निकाल दो कि उसको मोटी मोटी बातों का ही पता है। अयासबुल इंसान हो, क्या इंसान ये समझता है अल्लन नजमा इज़ामा कि हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे, इकट्ठा करके इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे? बला, क्यों नहीं, हम जरूर, हम पूरी कुदरत रखते हैं कि इंसान दोबारा बना दें। कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम पूरी कुदरत रखते हैं कि इसके पोर पोर को दोबारा बना डालें। ये क्या समझता है कि हम इसका हिसाब नहीं लेंगे? मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा, या इसको आग में जलाकर खाक को समुद्र में दरिया में फेंक दिया जाएगा तो हिसाब नहीं होगा? क्या गलत फहमी है? भला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम पूरी कुदरत रखते हैं कि इंसान तो दूर रहा, इसके पोर पोर को पूरा बनाएंगे। लेकिन ये ऐसा सोचता क्यों है? बल युरीदुल इंसान लियफजुरा अमामा, इंसान क़यामत का इनकार क्यों करता है? क़यामत से गाफिल क्यों है? पेशी का इनकार क्यों करता है? युरीदुल इंसान लियफजुरा अमामा, इसकी ख्वाहिश यह है कि मैं जो करता फिरूं मुझे पूछे कोई ना बस, और क़यामत का दिन है ही पूछने का दिन।
इसलिए इनकार करता है कि मुझसे पूछा जाएगा, और पूछा जाना इसको नागवार गुजरता है कि मैं शुतर मुहार फिरता रहूं, जानवरा की तरह इधर मुंह मारूं, इस फसल में मुंह मारूं, ये खाऊं वो खाऊं, पूछने वाला हिसाब लेने वाला कोई ना हो, इसलिए क़यामत का मुनकर है, क़यामत का इनकार करता है। बल युरीदुल इंसान हो, असल बात यह है कि इंसान चाहता यह है ले यफजुरा अमामा, कि आइंदा भी इसके फिस्को फजूर गुनाह चलते रहे और इसको रोक टोक कोई ना करे। यस आलो अय्यान यौमुल क़ियामा, इसलिए पूछता है कब आएगी क़यामत। ये जो हमें डराते रहते हो, कुफारे मक्का का सबसे बड़ा यही था इतराज, जनाब वो आप कहते हो दोबारा जिंदा होना है, वो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, कुरैश से लेकर वो कहां से लेकर कहां तक सारे कब्रों में पड़े हैं, आज तक कोई वापस नहीं आया। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं अरे मुसलमानों अगर तुम सच्चे हो कि अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, अल्लाह का अजाब आएगा, क़यामत आ जाएगी, ये कब आनी है, आ तो नहीं रही। तो अल्लाह की पकड़ का ना आना ये मतलब नहीं कि अल्लाह पकड़ेगा, नहीं, अल्लाह ने ढील दे रखी है, हो सकता है जिंदगी में पकड़े, और हो सकता है जिंदगी में किसी फासिक फाजिर काफिर को कुछ ना कहे, मौत के बाद हिसाब शुरू कर ले। अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया कुरान में कि नबी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ही हम आपको दिखा दें कि आपने जो इनको धमकियां दी अल्लाह की तरफ से, वो इधर अजाब आ जाए, इनको आपकी जिंदगी में पकड़ ले, और हो सकता है आप दुनिया से चले जाएं, हम बाद में हिसाब कर लें इनसे। ये तो अल्लाह का निजाम है, अल्लाह कितनी मोहलत देता है, कितनी ढील देता है, कब पकड़ता है कब नहीं पकड़ता, ये तो अल्लाह का मामला है, किसी इंसान के बस में नहीं है। यस आलो अय्यान यौमुल क़ियामा, पूछता है कब आएगी क़यामत, अल्लाह फरमाते सुनो क़यामत कब आनी, फैज़ा बारिकल बसर, क़यामत आएगी तो आंखें चुंधिया जाएंगी, फिर आंखें खोल नहीं सकोगे, बारिकल बसर व खसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा, वह जुम्आ शम्सो वल कमर, और सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा। ये याद रहे, आज हम सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, हरारत हो जाती है, जितनी दिल चाहे सर्दी हो, जब सूरज की धूप में आप बैठो तो एक तो उसकी तमाज़त जो है, उसकी हरारत जो है, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रख दी कि सुकून सा मुहैया कर देती है इंसान को। आज हम कहते हैं कि सूरज, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सूरज को चांद चिराग बनाया, उसमें आग जल रही है, रोशनी भी दे रही है, हरारत भी दे रही है, लेकिन चांद को अल्लाह ने नूरानी रोशनी अता फरमाई। वो सूरज की रोशनी का जो अक्स है, जैसे बल्ब जल रहा होता है और शीशे में वही बल्ब होता है, वहां पे हरारत होती, बल्ब को हाथ लगाओ गर्म होगा, शीशे में जो बल्ब है उसको हाथ लगाओ गर्म नहीं होगा, वो क्योंकि अक्स आ रहा है, सिर्फ नूर पलट कर आ रहा है, आपको दिख रहा है। ऐसे ही चांद की रोशनी नूरानी रोशनी है, इसमें हरारत नहीं है। तो फरमाया क़यामत के दिन ये दोनों जो रोशनी के जरिया हैं, चांद और सूरज, बेनूर हो जाएंगे। वो हमें समझ नहीं ना आती थी कि क़यामत का दिन अंधेर गुपगेर होगा तो जनाब क्या होगा, यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, अपने अपने अमलों का नूर होगा जो आगे आगे चल रहा होगा। हदीस में आता है किसी का नूर इतना होगा, अल्लाह वाले इतने नेक होंगे, किसी का नूर इतना होगा कि मदीना से अदन तक, अदन दूसरे मुल्क तक, जैसे आपने देखी वो ऊपर आसमान में कभी देखे रात को जब त्यारा जा रहा था तो उसकी लाइट कितनी, यहां से कितना दूर होता है फिर भी उसकी लाइट कितनी दूर दिखती है। ये जब ट्रेन का इंजन, उसकी लाइट रात को देखो कितनी दूर तक जा रही होती है। गाड़ियों, बड़ी गाड़ियों की लाइट कितनी होती है, कम होती 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 साइकिल की डैनमो तक आ जाती, जो सिर्फ आगे अपने चक्के तक ही रहती है। तो फरमाया ऐसे ही मोमिनों का, ईमान वालों का हाल होगा कि किसी का इतना नूर होगा अदन तक जा रहा होगा, और किसी का इतना नूर होगा कि अपने कदमों तक सिर्फ होगा। जितनी नेकियां, ये नूर नेकियों का होगा। अब ये मेरा और आपका मामला अल्लाह ने बताकर, मेरे और अपने नबी के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए समझाकर मेरे और आप पर छोड़ दिया कि लोगों तुम खुद फैसला कर लो तुम्हें कितनी रोशनी चाहिए, लेकिन नूर अपना होगा, अपना अपना होगा। फरमाया
वखसफल कमर व जुमे शम्स वल कमर यकूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर। उस दिन इंसान कहेगा यार बताओ कोई आज भाग निकलने की, बच निकलने की कोई जगह है? ऐनल मफर, कोई रास्ता बताओ मैं भाग निकलूं, बच निकलूं, आज बच जाऊं, हिसाब से पेशी से बच जाऊं। यकूलुल इंसान हो, उस दिन इंसान कहेगा, आज बताया जा रहा है इंसान को, उस दिन कहना है इंसान ने। ये नसीहत के लिए, वाज के लिए, तरबियत के लिए, भलाई के लिए, खैर खाई के लिए आज मेरा और आपका रब्बे करीम बता रहा है कि यकूलुल इंसान हो, उस दिन इंसान कहेगा यौमइज़िन, उस दिन ऐनल मफर, कि जनाब बच निकलने की कोई जगह है? कल्ला, हरगिज नहीं, आज नहीं बच निकलने की जगह। ला वज़र, कोई पनाह नहीं है आज। इला रब्बे का यौमइज़िनिल मुस्तक़र, आज तो रब के सामने ही खड़ा होना ही होना। आज एक ही खड़ा है, आज एक ही मकाम है, एक ही पेशी, और वो रब के सामने है। आज उससे मफर, आज उससे बचत, उससे पनाह कहीं नहीं है। इला रब्बे का यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। वो पेशी ऐसी नहीं है कि साहब के सामने होकर आ गए जी बस ठीक है इतनी बड़ी है। वो पेशी क्या होगी? जो जिंदगी रब्बे कायनात ने मुझे और आपको दी थी, उसमें जो कुछ मैंने और आपने किया और कहा, युनब्बउल इंसानो, इंसान को बताया जाएगा उस दिन, अल्लाह बताएगा बिमा कद्दम व अख़र, जो कुछ उसने आगे भेजा अमाल की सूरत में, अच्छे या बद, व अख़र, और जो कुछ पीछे अपने अमलों के, अपने किरदार और अपनी करतूतों के जो निशानियां, या अपने साले अमाल के अच्छी निशानियां या बुरी निशानियां जो पीछे रवायात छोड़कर मरा, और जो आगे उसने भेजा, वो सारा उस दिन उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। जब पीछे आखिर, हम तो कहते हैं ना मर गया तो बात खत्म होगी, इतनी आसान नहीं है, बात खत्म नहीं होती है। ना नेक की खत्म होती, ना बद की खत्म होती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने जिस उस्ताद से सीखा था वो कब्र में मौजूद है, लेकिन उसका अकाउंट चल रहा है। और जो शराब की फैक्ट्रियां बनाते हैं, जो बुराई के मरकज अड्डे बनाते हैं, जुए के, शराब खाने के, बुराइयों के गढ़ बनाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन मरकज चलते रहते हैं, अकाउंट चलते रहते हैं। अच्छी या बुरी जो भी बुनियाद रखी, अच्छाई की बुराई की जो भी बुनियाद रखी, वो बंदे के खाते में है। हदीस में आता है जिसने अच्छी सुन्नत की बुनियाद रखी, अच्छा काम शुरू किया, उसके बाद जब तक लोगों में वो चलता रहेगा, इसको भी सवाब मिलता रहेगा, लोगों को भी मिलेगा। देखो अल्लाह कितना करीम है कि करने वाले को दे रहा है और उतना ही उसके बानी को भी दे रहा है। इस सारी उम्मत का सेहरा तो एक ही हस्ती के सर है। कलमा पढ़ाने वाली एक ही हस्ती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उलमा कहते हैं कि सैयदुल अंबिया अफजलुर रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी एक ये भी दलील है कि ये उम्मत बाकी उम्मतें कम होंगी, सारी उम्मतें मिलाकर। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी। और निकाह की एक सुन्नत भी आपने फरमाया कि निकाह करो और बच्चे पैदा करने वाली औरत से, मोहब्बत करने वाले औरत से करो, ताकि तुम्हारी औलाद हो, ईमान वाले ज्यादा हो। मैं बाकी नबियों पर फख्र करूंगा अपनी उम्मत की कसरत की वजह से। यह भी आपने फरमाया। तो आपकी फजीलत का एक यह भी है, क्योंकि आपकी बरकत से क़यामत तक कितने अरबों खरबों ईमान वाले आएंगे, वो सारा उनकी नेकियां अलग अपने खाते में भी सबका जमा होकर उसकी तरफ भी जा रहा है, जिसने उनको ईमान के रास्ते पर लगाया। तो फरमाया युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, उस दिन इंसान को बताया जाएगा उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह यूनुस में फरमाया, सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 में, हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, वो अल्लाह ही है जिसने सूरज को
रोशन बनाया और चांद को नूरानी बनाया। वक़द्दरहु मनाज़िला, और उसकी मंजिलें बना दी सूरज चांद की, ख़ास तौर पे चांद की मंजिलें वो 27, 28 मनाजिल हैं, जिसके बाद 27 के बाद 2 दिन के लिए गायब हो जाता है, 28 के बाद 2 दिन के लिए गायब हो जाता है और फिर नया चांद नजर आता है। वक़द्दरहु मनाज़िला, और चांद की मंजिलें अल्लाह ने बनाई, लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों की गिनती और अपना हिसाब किताब मेंटेन रख सको। कैसे पता चलता कितने हफ्ते हो गए, कितने दिन हो गए? अगर सूरज तो निकलता रहता, फर्ज करो चांद ना होता। चांद हर महीने नई तारीख देता है, 1 महीना खत्म हो गया, अगला महीना शुरू हो गया, और जब 12 महीने हो जाते तो 1 साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू हो गया। तो ये वक्त, गिनती और हिसाब, अरसे का तयन तो चांद की मदद से होता है। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, ये सब कुछ अल्लाह ने बरहक पेश किया है। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 29 में फरमाया वसख़र शम्स वल क़मर, अल्लाह ने सूरज और चांद को पाबंद कर दिया है। किस काम पर? कुल्लुन यजरी इला अजल मुसम्मा, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में चल रहा है एक मुकर्रा वक़्त तक। जब वो मुकर्रा वक़्त आएगा तो क्या कर दिया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं, फिर क्या हो जाएगा और इनका क्या हिसाब कर दिया जाएगा। अगर क़यामत के बारे में उलमा फरमाते हैं, अगर आपने क़यामत के बारे में कुछ जानना है, सूरह क़यामत, सूरह इन्फ़ितार, सूरह इंशिकाक, सूरह तकवीर, इनको पढ़ें कि क़यामत के दिन क्या कुछ हो जाएगा। इनको पढ़ें और सीखें क्या हो जाएगा। सूरह इन्फ़ितार में अल्लाह ने फरमाया इज़्ज़ समाउन फ़तरत, लोगों याद करो वक्त जब आसमान फट जाएगा। हम सुने नहीं आसमान फट जाएगा, क़यामत के दिन फटेगा। वैसे समाउन फ़तरत, इतना मजबूत आसमान करोड़ों साल से खड़ा है, उस दिन फट जाएगा। वज़ल कवाकिब इंतसरत, और ये सितारे बिखर जाएंगे। देखो अल्लाह ताला ने एक कशिश, आज हम कहते हैं कशिश शकल की वजह से अपने अपने मदार में चीजें घूम रही, साइंस कहती है कि ये एक कशिश है, जमीन की कशिश है इसके इर्द गिर्द, चांद की कशिश है उसके इर्द गिर्द, सूरज की कशिश है उसके, हर चीज अपने अपने मदार में कशिश की वजह से, जो कशिश शकल है। जब जमीन से परवाज करते हैं चांद की तरफ जाते हो तो दरमियान में एक न्यूट्रल पॉइंट आता है जहां पे ना इसकी कशिश रहती ना अगले की, उसको खला कहते हैं। वहां पे भागते रहो, दौड़ते रहो, कोई रोक टोक नहीं, कोई जोर नहीं लगता, खुद तैर रही हैं चीजें खला में। तो फरमाया वज़ल कवाकिब इंतसरत, याद करो जब वो सितारे बिखर जाएंगे। वज़ल बिहार फुज्जिरत, और जब समुद्रों को भड़का दिया जाएगा। हैरान होता है इंसान कि पानी आग बुझाने के काम आता है। पानी से आग बुझाई जाती है या लगाई जाती है? मेरे भाई कहते हैं बुझाई जाती है, हकीकत भी यही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी से आग बुझाई जाती है। अल्लाह फरमाता है कि ये जो पानी के जखीरे समुंदर हैं, ये क़यामत के दिन यहां पे आग भड़क उठेगी। तो पहले वालों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल थी। आज साइंस ने हमें बताया कि पानी 2 चीजों से बना है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट नासर से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मजे वाली बात यह है कि हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलाने के काम आती है। तो वो चीज जो एक जलती है दूसरी जलाने के काम आती है, उनको तो इकट्ठा करने से खूब भांबट उठना चाहिए था। अल्लाह ने अपनी कुदरत से पानी बना दिया। क्या तुम उसकी कुदरत को समझ सकते हो, उसकी कुदरत को चैलेंज कर सकते हो, जो जलने जलाने वाले को मिलाकर बुझाने वाला बना देता है? तुम्हारी तो अकल से ऊपर वाली बात है, तुम्हारी तो अकल सोच ही नहीं सकती। तो फरमाया जब सूरज नजदीक आ जाएगा और ये समुद्रों का पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग होगा तो आग भड़क उठेगी। वज़ल बिहार और फुज्जरत, समुद्र भड़क उठेंगे। हमारी सोच से भी बाला है, क़यामत का मंजर है ये। वज़ल बिहार फुज्जरत वज़ल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, अलिमत नफ्स मा कद्दमत वअखरत, उस दिन इंसान जान लेगा, उस दिन नफ्स, हर नफ्स को पता चल जाएगा कि उसने आगे क्या क्या भेजा था और पीछे क्या क्या छोड़ कर आया।
کہانی نہ یہاں تک ہے نہ وہاں تک ہے، نہ یہاں سے جانے کے بعد ادھر ختم ہوگی، نہیں، اللہ فرماتا بما قدمت واخر، آگے والا بھی حساب چل رہا ہے، پیچھے والا بھی حساب چل رہا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے آگے تم جاؤ تو خوشخبری ہو، تم پیچھے سے اچھی خبر ملے تو پیچھے اچھے چھوڑ کر جاؤ، پیچھے سے اچھی خبریں آئیں گی، آگے اچھا بھیجو، جاتے ہی اچھا استقبال ہوگا۔ موت کے وقت جب کسی مومن کی جان نزاع کا عالم ہوتا ہے تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کا لباس لاتے ہیں اس کے لیے، جنت سے 500 فرشتے لاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے۔ اور جب کسی فاسق فاجر گناہگار کافر کی جان نزاع عالم کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت دوزخ میں جاتے ہیں، دوزخ کا کوڑا لاتے ہیں، دوزخ کے فرشتے لاتے ہیں، دوزخ کی بدبوئیں لاتے ہیں اس کی روح جان نکالنے کے لیے۔ اب کوئی کہے گا جی ملک الموت نے زیادتی کی ہم سے، ہمارے پاس تو جنت کی طرف سے ہو کر آنا چاہیے تھا، ادھر سے ہو کے آ گیا۔ تو وہ اللہ نے میرے اور آپ کے اختیار میں دے دیا کہ تم خود فیصلہ کرو کہ وہ جنت سے ہو کر آئے یا جہنم سے ہو کر آئے۔ یہ تمہارے اعمال فیصلہ کریں گے، تمہارا کردار فیصلہ کرے گا، تمہارا اخلاق فیصلہ کرے گا، اور تمہیں جان لینا چاہیے اپنی زندگی کو، پچھلی کو نظر مار کے ایسے اپنے تصور میں دیکھ لینا چاہیے کہ فرشتہ کدھر سے آ رہا ہے، کیونکہ تم نے جو بتائی ہے تمہیں یاد ہے، تم نے جو گزاری ہے تمہیں اپنی کہانی یاد ہے، اور اگر تم بھولنا چاہتے ہو، بلانا چاہتے ہو تو بھولے گی نہیں رب کائنات۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَ، اس دن ہر نفس جان لے گا اس نے آگے کیا کچھ بھیجا، اچھا یا برا، اور پیچھے کیا کچھ اثرات چھوڑ کر آیا، یا اچھے یا برے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا پیارا انداز ہے، یہ موضوع سے مناسبت نہیں تھی، میں چھوڑ نہیں سکا اس اگلی آیت کو۔ کتنا قیامت کا تعارف کرا کے اللہ فرماتا ہے اے انسان، وہ کملے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا کریم رب جو تجھے آنے والی بھی ساری خبریں بتا رہا ہے، آگے بوٹیاں لگوا رہا ہے، اگلا پرچہ اٹھ کر دیا، ساری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، گول مول پرچہ نہیں ہے، نون پرچہ ہے، کھلا پرچہ ہے، سر عام کھلا امتحان ہے۔ یا ایھا الانسان، اے غافل انسان، اے کام عقل انسان، ما غرک بربک الکریم، اتنے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنے کریم رب کو تو چھوڑ کر کیسے دنیا میں کھو گیا؟ اتنے کریم اور پیارے رب کو چھوڑ کر تو کیسے شیطان کے پیچھے چل پڑا؟ ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس رب کا تعارف ہے فَصَوَّكَ فَعَدَلَكَ، جس نے تمہیں خوبصورت بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تیری صورت اور مورت بنا دی۔ کلا بل تکذبون بالدین، آگے چلتے ہیں، سورہ انشقاق میں فرمایا اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگا کر اپنے رب کا حکم سنے گا، اور اس پر لازم بھی یہ ہے کہ آپ رب کا ہی سنیں، تم سنو نہ سنو وہ اپنے رب کا سنیں گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے کان لگا کر اپنے رب کے فرمان کے۔ وہ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب سے اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سور پھونکے گا، سور پھونکنا ہے، اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرتے ہیں تو سور پھونکنا ہے، تو اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ سور منہ سے لگائے، اپنی آنکھیں عرش پر لگائے، منتظر ہیں کب اشارہ حکم ہو اور میں پھونک مار دوں۔ دنیا کے بنی کو کتنا عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال ہو گئے، کتنے لاکھوں کروڑوں سال اور چلنا ہے، لیکن یہ ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم پر کان لگائے، آسمان کھڑا ہے، اور اس پر لازم بھی یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یاد کرو جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر جو کچھ بھی ہے سب باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔
نہ میں اندر باقی رہوں گا نہ آپ رہیں گے، زمین نے اچھال کر باہر پھینک دینا۔ والقد مافیا، اس کے اندر جو کچھ ڈالا گیا وہ نکال دے گی، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، وازنت لربها وحقت، اور اس کا حق بھی یہی ہے، اس پر لازم بھی یہی ہے کہ یہ حکم مانے اللہ کا، اور حق لازم یہی ہے، اور اپنے رب کا حکم ماننا اس پر فرض ہے۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، لوگوں کیا تم پر خبر پہنچی اس دن کی جو چھا جائے گا، دن اپنے اندر چھپا لے گا تمہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، عاملات و ناصبہ، سخت مشقت میں، جیسے بڑا تھکا ماندہ ہے، ناصبہ سخت تھکاوٹ میں ہوں گے، درماندہ، تسلا نارن حامیہ، یہ آگ میں ڈالے جائیں گے، تسقی من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سے دوزخ بنی ہے تب سے یہ پانی کھول رہا ہے، گرم نہیں ہو رہا، ابل رہا ہے، جو دوزخیوں کو پلایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سخت پیاس لگے گی تو پانی مانگیں گے، پانی نزدیک کریں گے تو اوپر والا ہونٹ سکڑ کر پیشانی پر آ جائے گا، اور نیچے کا لٹک کر ناف تک آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو آنے والے وقت سے خبردار کر دیا۔ کس لیے؟ دھوکے میں نہیں رکھا۔ کس لیے؟ اللہ کو مجھے اور آپ سے پیار ہے، اللہ کو مجھے اور آپ سے پیار ہے، اللہ کو اتنا اپنی مخلوق سے پیار ہے کہ اس کے کتے کو پانی پلاتی ہے بدکارہ عورت تو اس کو بخش دیتا ہے۔ میں اور آپ تو پھر بھی خوبصورت انسان ہیں، میں اور آپ تو پھر بھی اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، میں اور آپ تو پھر بھی اس کو ماننے والے ہیں۔ ہماری خیر خواہی اللہ چاہتا ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس لیے پہلے بتا دیا۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کھانے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے ذریع کے۔ ایک جڑی بوٹی ہوتی زمین پر بچھی ہوئی، جس کے کانٹے ہوتے، جس کو پکھڑا کہتے ہیں، پکھڑا، اتنے کانٹوں والا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کے ہر طرف کانٹے نکلے ہوتے ہیں، اس کا جو بیج ہوتا ہے، پکھڑا دیکھا ہوا کسی نے؟ اس طرح کی ایک جڑی بوٹی عرب میں ہوتی۔ فرمایا دوزخ میں کھانے کو یہ ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کے کھانے سے نہ تو بھوک جائے گی اور نہ ہی بندہ موٹا ہوگا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، لیکن سن لو کتنے ہی چہرے اس دن بڑے فرح و شاداں ہوں گے، جنہوں نے حلال میں زندگی گزاری، جنہوں نے نیکی میں زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، نبی کی اتباع میں زندگی گزاری۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے شاداں فرحاں، لسعیہا راضیہ، زندگی جو دنیا میں گزاری تھی اس پر خوش ہوں گے، میں نے الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزاری۔ جیسے رزلٹ آتا ہے، ایک بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ جو راتیں جاگ کر گزاری تھی، جو دن رات محنت کی تھی، یہ دیکھو آج آ گئی سامنے میرے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ فرمایا کتنے ہی چہرے اس دن شاداں فرح ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، وہاں پہ چشمے پانی کے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے پلنگ ہوں گے لگے ہوئے، واکباب موضوعہ، اور جام ہوں گے شراب کے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور گو تکیے لیٹنے کے لیے رکھے ہوں گے، وزرابی مبسوسہ، اور شاندار قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ منظر بیان کر دیا رب کائنات نے، میرے اور آپ کی کشش کے لیے شرم کرو، یہ تمہارے لیے ہے، اور پھر بھی تم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، یہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، یہ تو تمہارے باپ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، آمین یا رب العالمین۔